संजय तार गाई को जंगल रे खोजुथिला। आलो मो रूपा, कुआड़े गलु? शीघ्र मो पाखकु पळाई आस, आमे घर को जिबा। देख एमितिरे वर्षा आसिलानी ओ संध्या मध्य हेलानी। तू जदि न आसु ताहले मु घर को पळाइबी एवं तते जंगलर बाघ भालू खाई जिबे। दया करी शीघ्र मो पाखकु पळाई आस, आमे घर को जिबा। आउ हाँ, मु तो पाई जंगलरू पूरा कोणलिया कोणलिया घास नेइकी आसीछि। से एपरी लोभ देखाइबा परे मध्य गाई आसिला नाही किंबा कोनोसी उत्तर मध्य आसिला नाही। एहा देखि से बहुत आश्चर्य होइगला, कारण ता गाई एते पर्यंत कुआड़े रुहेनी ओ जदि भी कुआड़े बाट बणा होई जाइथिबो ताहले गोटिए डाकरे पळाई आसे। हेले एबे जमा भी न आसिबारु से कहिला, अरे ये तो बड़ आश्चर्य कथा। मो गाई एते पर्यंत आसुनी कहीं? से आउ किछि असुविधारे पड़ी जाई नहीं तो? तेणु मते टिके जंगल भितर को जाई खोजिबाकू पड़िबो। जदि से सतरे असुविधारे पड़िथिबो ना ताहले मु तार साहाय्य करि परिबी। संजय एपरी कही जंगलर आउ टिके भितर को जिबारे लागिला। से किछि बाट जाइछि, हठात तार एपरी गोटिए जिनिष उपरे नजर पड़िला जाहाकू देखि तार छाती दोहली गला ओ भୟରେ तार शरीर आउ काम कलानी। ओ से जिनिषटी हेउछि से गोटिए शालिया पेतिनी को देखिला ओ से शालिया पेतिनी तार गाई को खाउथाए। अरे ये तो शालिया पेतिनी, हेले एटा एठा को आसिला केमिति? ओ किए आनिला? जदि ये शालिया पेतिनीटा आमो गाँ को पळाई आसे ना ताहले आमे बहुत बड़ विपदरे पड़ी जिबु। आज ये गाई को खाउची, हेले जना नहीं काहाकू कौन सी मारिकी खाइबो। हे प्रभु, दया करी आमकू ए शालिया पेतिनी ठारू बंचाओ। संजय एहा देखी गाँ पंचायत रे कहिला, अरे मुखिया, गोटे विपद आमो गाँ रु जाइनी जे आउ एक बड़ विपद आसी पहुँची गला। ओ सेईटा हेला आमो जंगल को गोटिए शालिया पेतिनी पळाई आसीछि जी कि मोर गाई को मारिकी खाईदेला। जदि सीए एबे आमो गाँ को पळाई आसे ना ताहले आमर बंचिबाटा बहुत कष्टकर होई जिवो। तेणु मुखिया, शालिया पेतिनी को आमो गाँ को आसीबा पूर्वरु किछि गोटे करी ताकू रोकिबा पाई चेष्टा करो। एहा सुनी मुखिया ए कथा को सीरियस नेलानी, कारण गाँव रो सबु लोक जानिछंती संजय हेउची एक बड़ मदुआ। सी मद पी एपरी मजाक अनेक थर करिछि। तेणु एहा सुनिबा परे मुखिया रागी गले ओ कहिले, हाय रे संजय, तू पुणी सकाळु पी की आसी गलु एठारे अभिनय करिबा पाई। अरे एठारे गोटिए गुरुत्वपूर्ण विषय कथबार्ता चलीछि ओ तू एठाकू आसी तोर बाज्य कथा कहूचु। एई थर तते छाड़ीदेली, तू एठारू पळा। मने रख, आउ थरे तू जदि मद पी पंचायत को आसु किंबा एपरी मिछ कथा कही लोकों को डराइबाकू चेष्टा करू ताहले तो उपरे 10,000 फाइन पकाइबा सह तो ठारू निया पानी बासंद हेबो। हौ एबे आउ समय विलंब न करी एठारू पळा, नहले धक्का मारी एठारू विदा करदेवी। होइयो मुखिया, मानुची मु बहुत मद पिए बोली, हेले आजी जहा भी कहूची ताहा पूरा सत कथा। मने रख, तमे हुए तो आजी एठारू मते रागरे विदा कर देई पारो, हेले मने रख दिन आसीबो तमे मते झुरिबो। हौ मु एठारू चालिली। संजयर एक कथारे पंचायत पूरा शांत पड़गला ओ धीरे धीरे समय गड़ी राति होईगला। राति हेबा परे शालिया पेतिनी खाद्य खोजुथिला। खाद्य खोजी खोजी से एणे तेणे बुलुथिबा बेले ताकू मनीषर बास्ना आसिला। ए बास्ना पाई से कहिला, अरे बा, कि सुंदर मनीष बास्ना। मु बहुत वर्ष तले मनीष खाइथिले, हेले जेबेठारो मु मुक्त हेले सेबेठारो मनीष खाइनी। तेणु जाउछे बास्ना आसुथिबा जागा आड़कू जीवी।
ଓ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆସିବ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ପୂର୍ବଥର ପରି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ପୂର୍ବଥର ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ରହିଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ଓ ସେ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲି। ହଉ, ଏବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ଯିବି। ସେ ଏପରି କହି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଗାଁରେ କେହି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ରାତି 1 ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଶାଳିଆ ପେତିନୀ କହିଲା, ଧେତ୍ ତେରିକି, ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଚେଇଁ ନାହାନ୍ତି। ରାତି କାରଣରୁ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଜି ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ମଣିଷ ନ ଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ, କ'ଣ ହୋଇଗଲା, କାଲି ଖାଇବି ଓ ଏଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଲୁଚିକି ରହିବି ଓ ଯାହାକୁ ବି ଏକଲା ପାଇବି ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝାମ୍ପିକି ଖାଇଯିବି। ସେ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଖିଆ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଖିଆ ଏହା ଦେଖି ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ ଓ ତାପରେ କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏଟା ତ ଶାଳିଆ ପେତିନୀଟା। ଇଏ ଆମ ଗାଁକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ୟାକୁ ଏଠାକୁ କିଏ ଆଣିଲା? ତାହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ସତ କଥା କହୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମଦୁଆ କହି ଅପମାନିତ କରି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଦା କରିଦେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? କିପରି ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ଏଠାରୁ ବିଦା କରିବି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଅ ଓ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ଠାରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଖିଆ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ମୁଖିଆ ସଞ୍ଜୟର ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖିଆ କହିଲା, ହଇରେ ସଞ୍ଜୟ, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେ ରେ। ମୁଁ ତୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତୋତେ ଅପମାନିତ କରି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଦା କରିଦେଲି। ଆରେ ଏ ସଞ୍ଜୟ, ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସେ କାଲି ରାତିରେ କାହାକୁ ନ ପାଇବାରୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ, ହେଲେ କହିକି ଯାଇଛି ଏକଲା ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ପାଇବ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବ। ଏବେ ତୁ ହିଁ କହ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଓ କିପରି ଏ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ଠାରୁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା? ଆରେ ମୁଖିଆ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅଟକାଅ, ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥାକୁ ମାନିଲ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଓ ମଣିଷର ବାସ୍ନା ତା ନାକରେ ବାଜିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ହେଲେ ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କରି ସେ ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ଗାଁରୁ ବିଦା କରିବା। ହଉ, ଏବେ ଚାଲ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ କରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ମରାଯାଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କର, କେହି ବି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା ଓ ସେଠାରେ ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସଞ୍ଜୟ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ମାନେ ସତରେ ଗୋଟିଏ ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଗାଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ହଉ, ଏବେ ସମସ୍ତେ କୁହ, ଆମେ କେମିତି ସେ ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ହରାଇବା? କେମିତି ହରାଇବା କ'ଣ ମୁଖିଆ? ଯେତେଥର ଆମ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ସେତେଥର ଆମ ଗାଁକୁ ବିଲୁଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଲୁଆ ଠାରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା। ଦେଖିବ, ସେ ହିଁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆରେ ରାଜୁ ଭାଇ, ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହିଁ। ସେ 15 ଦିନ ହେବ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ଓ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ଆହୁରି 10 ଦିନ ଲାଗିବ।
एते दिन आमे अपेक्षा करि परिबा नाही कारण जेते डेरी करिबा सेते आम गाँ पाई विपद। तेणु जहा करिबा कथा मु करिबी। से सालिया पेतिनी को मु जेमिति भी हेउ गाँरु विदा करिबी। बास तमे खाली मो साथ देब। संजय एपरी कही रहिला एवं ता परदिन सकाळ हेबा परे से प्रथमे सेई जागा को गला जेउठारे से प्रथमे सालिया पेतिनी को देखिथिला ओ सेठारे पहुँचीबा परे से एणे तेणे नजर पकाइला काले किछि संधान मिलिबो बोली। से देखुथिबा बेले पाइला गोटिए भंगा माठियाटे पड़िथाए। माठिया को देखि संजय बुझीगला जे एही माठिया भितरे सालिया पेतिनी बंधीन होई रहितिला। हेले किए माठिया को भांगिबारु सेथिरु सालिया पेतिनी बाहरिला। एहा देखि से कहिला, अरे मु पाइगली सालिया पेतिनी कुआडू आसिला। हेले याकू मारिबार उपाय कोउठु आनिबी ओ केमिति या संगे लड़ी मोर गाँ को रक्षा करिबी। हे प्रभु दया करी किछि गोटे उपाय देखाओ जेमिति मु मोर कार्य सफल हेबी। से एतिकी कहिछि कि नाही हठात सेठाको गोटिए पारा उड़िकी आसिला ओ संजय को देखि कहिला, हाय रे मूर्ख मनीष, तू काहीकि ए हांडी को भांगिलु? जानिछु ना तू केते बड़ विपदमय काम करिदेलु। तोर ए भूल पाई केते लोकंकर जीवन जीव। अरे तू जानिछु एथिरे गोटिए सालिया पेतिनी बंधिन थिला जाहाकु मु 12 वर्ष हेबो रखुतिली। हेले एई 4 दिन हेबो मु मोर कार्यर जाइथिबारु ए हांडी को तू भांगिदेलु। एबे एहार परिणाम बहुत खराब हेबो। अरे ए पारा मु सत कहूची ए हांडी को मु भांगिनी एवं ए हांडी को किए भांगिला मु जानिनी। ए हांडी भांगिबा परे एथिरे थिबा सालिया पेतिनी आम गाँ को पळाइछि जहा द्वारा तार भୟରେ आम गाँ लोक घरु बाहरु नाहंती। एमिति जदि चले ताहले आम गाँर सर्वनाश सुनिश्चित। मु सेई समस्यार समाधान करिबा पई एठाकू आसीथिली हेले एबे तमे देखा गलो। प्रकृतरे से सालिया पेतिनी को मु गोटे मनीष मारिबार साहाय्य करिथिबारु मो गुरु मते अभिशाप देई एपरी पारा करिबा सह सालिया पेतिनी को ए माटी हांडी रे बंधीन करिथिले। एहा देखि मु मोर गुरुदेव गोड़ तले भूल मागिली जहा द्वारा मो गुरुदेव मो गुहारी सुनी कहिथिले मु सबु बेले ए माटी हांडी ऊपर नजर रखिबी ओ जेबे से सालिया पेतिनी मरिबो मु मोर प्रकृत रूप को फेरिबी। मु लक्ष्य रखी रखी 12 वर्ष होई गलानी। हेले एई 4 दिन हेबो ए सालिया पेतिनी को मारिबा पाई उपाय खोजिबाकू अन्य एक गुरु पाखकू जाइतिली। हेले मु फेरिबा परे देखिली सालिया पेतिनी मुक्त। एबे मु से सालिया पेतिनी को मारिबा पाई उपाय पाई जाइछि। तू बास खाली मते सालिया पेतिनी रहुतिबा जगह को नहीं चल ता साथी रे मु लड़िबी। एहा सुनिबा परे संजय पारा को नहीं तांको गाँ पाखकू गला एवं सेठारे पहुँचीबा परे संजय जोरे पाटी करी कहिला, होई रे सालिया पेतिनी कोउठी लुचिकी रहिचु बाहर को बाहर। जदि तोर साहस अछि ताहले मो सामने को आस ओ मते खा। कौन लुचिकी बसिछु बाहर को आस। एहा सुनिबा परे सालिया पेतिनी रागरे बाहर को बाहरिला ओ से देखिला तार सामने पारा थाए। एहा देखि सालिया पेतिनी कहिला, होई रे पारा, तू कौन भाबुछु मते मारी दे तू तोर प्रकृत रूप को फेरी आसबु बोली? यह कदापि संभव नुह कारण मु 12 वर्ष से माटी हांडी भितर रही बहुत शक्तिशाली हो जाइछि। तेणु मते हराइबाटा बहुत कष्ट। एहा सुनिबा परे पारा बहु जोरे रागिगला ओ रागरे सेइठारे तार शक्ति माध्यमरे सालिया पेतिनी को मारिदेला ओ तापरे से तार प्रकृत रूप को फेरी आसिला।
एकदा गोटे बिलुआ मन दुखरे जंगल छिड़ा होइथाए कारण तार केही भी सांग नथिले। एही कारणरू से पूरा एकला पड़ी जाइथाए। अरे मु हेउची जंगलर सबुठारु दुखी प्राणी। समस्तଙ୍କ पाखरे सांग अछन्ते खेलिबा पाई, हेले मो पाखरे केही भी सांग नाहंती। तेणु मु बहुत एकला। ए एकलापणକୁ दूर କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାକୁ ଏକ କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆରେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ଏପରି ଜୀବନ ରଖିକି ମୋର କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୟାକରି ତୁମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଆଉ ଏପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିଲାଣି। ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଲି ନାହିଁ ଏବଂ ମଲା ପରେ ଟିକେ ସୁଖ ବି ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବା ଭଲ। ଏସବୁ ବିଲୁଆ ଶୁଣି ଟିକିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଏ ସୁନସାନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ଏପରି ପାଟି କରି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ କହୁଛି କଣ ନା ମରିଯିବ ବୋଲି? ସେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନି ତ? ଯଦି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ଆବାଜ ଆସୁଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ କିଛି ବାଟ ଚାଲିବା ପରେ ଦେଖିଲା କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଡାହାଣୀ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ରହିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ। ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ଏବେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୋ ବେଳ ଭଲ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ହେଲେ ଏବେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଜି ମରିବାଟା ମୋର ଫାଇନାଲ ହୋଇଯିବ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଯଦି ଏ ଡାହାଣୀ କାହାକୁ ମାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଶିକାର କରିବାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଯାଇ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାନ୍ତା। ହେଲେ ଇଏ ଏଠାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ୟାର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ୟାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁନି ଇଏ କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବସିଥିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଥରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ସାଥିରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରେ ତାହେଲେ ବିଚରା ଡାହାଣୀଟି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବ ଓ ଏମିତିରେ ମୋର କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଏପରି କହି ବିଲୁଆ ସାହସ କରି ଡାହାଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଓଇରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଏପରି ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ତୋର କେହି ପିଲା ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି? ଯଦି ତୋର ସେପରି କିଛି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତୁ ନ ଡରି ମନ ଖୋଲିକି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋ ପାଖରେ କହିପାରୁ। ଯଦି ମୁଁ ପାରିବି ତୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବି। ଆରେ ମୁଁ କଣ କହିବି ମୋ ଦୁଃଖ କଥା? ତୋ ପାଖରେ ମୋ ଦୁଃଖ କହିବା ପାଇଁ ମୋର ଜମା ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ମୋର ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ଏଠାକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ଆଣିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଘରେ ବସି ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହେଉଥିଲି ଓ ଏହା ସହ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନଥିଲି। ତେଣୁ ମୋ ମନ କହୁଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଉ ତୁମେ ମୋର ମନ କଥା ବୁଝିପାରି ମୋତେ ଏଠାକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ଆଣିଲ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ମୋର ମନ ଖୁସି କରିଛ ମାନେ ଦେଖିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମନ ଖୁସି କରିଦେବି। ଆରେ ପ୍ରିୟତମା, ତମେ ପରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତମେ ସର୍ବଦା ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ଏବଂ ମୋ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ସମୟରେ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇ ଚାଲିଛ। ଯଦି ତମ ପାଇଁ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କାମ ନ କରିପାରିବି
ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଭାବିଲିଣି ତୁମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ, ହେଲେ ମୋର ଅନେକ କାମ ରହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ସେଦିନ ଆସିଗଲା ତୁମକୁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ। ହଉ ଧନ, ତମେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ନ ଭାବି ଏବେ ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ମନ ଦେଇ ବୁଲିବା ଓ ତାପରେ ଦେଖିକି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଖାଇ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ପାଖାପାଖି 5ରୁ 6 ଦିନ ବୁଲିବା। ଆରେ କ'ଣ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ? 5 ଦିନ ବୁଲିବା? ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଖାଲି ଆଜି ବୁଲିବା ବୋଲି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ 5 ଦିନ କଥା କହି ସରପ୍ରାଇଜ କରିଦେଲ। ହଉ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ଶୀଘ୍ର କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହିବା ପରେ 2 ଜଣ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଲେ। 2 ଜଣ ବୁଲି ବୁଲି ଖରା ଯୋଗୁଁ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବୁଲାଇଲା। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ କରି କହିଲା, ଆରେ ପ୍ରିୟତମା, ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜୋରେ ବୁଲାଇଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି। ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ଯାଇ କେଉଁଠି ପାଣି ନେଇ ଆସ। ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ଯାଇ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଆସିବ ଓ ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ବାସ୍ ଏଠାରେ ଆରାମ ନେଇ ଜୋରେ ଜୋରେ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ଓ ଯଦି ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଓ ମୁଁ ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, କାରଣ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ନୂଆ। ପାଣି ଖୋଜିକି ଆଣିବା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଏଠାରେ ବସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନ ନେଇ ଆସିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ବାସ୍ ଏଠାରେ ଖାଲି ବସିକି ରହିବ। ଡାହାଣୀ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ରାଜୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାବା ପାଖରେ କଥା ହେଉଥାଏ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତମେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛ ଓ ତମ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ତମେ ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖିବା ସହ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଆରେ ବାବା, ତମେ ଏପରି ବିଦ୍ୟା କିପରି ଶିଖିଲ ଓ ଏସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା? ବାବା, ମୁଁ ଏସବୁ ପଚାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ପୁଅ, ଏସବୁ ଶିଖିବା କାଠିକର ପାଠ। ଏସବୁ ଶିଖିବା ଅପେକ୍ଷା ନ ଶିଖିବା ଭଲ। ଏହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କଲି ଏବଂ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମୋତେ ଏ ଶକ୍ତି ମିଳିଛି। ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଓ କଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ଏପରି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ହେଲେ ପୁଅ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମେ ଏସବୁର ପଶ ବୋଲି। ତମେ ହେଉଛ କଳିଯୁଗର ଛୁଆ, ତେଣୁ ତମେ ଖାଇ ପିଇ ଘର ସଂସାର କରି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ବାବା, ମୋର ଘର ସଂସାର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କଳିଯୁଗର ଛୁଆ ହୋଇପାରେ ସତ, ହେଲେ ମୋର ଏପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପରି ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ବାବା, ଏପରି କିଛି ବାଟ ଅଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତି ପାଇଯିବି ଓ ମୋତେ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ? ଆରେ ପୁଅ, ସେପରି ବାଟ ଅଛି ଯେ, ହେଲେ ସେଟା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତୁ ଶକ୍ତି ପାଉ ତାହେଲେ ତୋ ଉପରେ କେବେ ବି ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି ଓ ତୋ ପାଖରେ ଅର୍ଜିତ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ତୁ ମଲା ପରେ ନର୍କ ଭୋଗିବୁ। ଓ ସେ ଶକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଲା ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜିତ କରିଛି ତୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜିତ କରିପାରିବୁ। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଏଥିରେ ତୋର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାଜୁ ଆଉ କିଛି ବି ନ ବୁଝି ନ ଶୁଣି ସିଧା ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଭୂତ ଉପରେ। ସେ ଦେଖିଲା ଭୂତଟା ବସିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ମିଳିଯିବ।
ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସହଜରେ ଶକ୍ତି ମିଳିବା ଲେଖା ହୋଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୋଜାଖୋଜି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପାଇଗଲି। ଯାଉଛି ଏଇ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଗେ ନେଇକି ଯିବି ଓ ତାପରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀର ମୁଣ୍ଡ ପରେ ମୁଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଯିବି ଓ ତାପରେ ଏ ମାନବ ସମାଜରେ ରାଜ କରିବି ରାଜ। ସେ ବାବା ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ଏ ଶକ୍ତି ପାଇ ମୋର ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇବି ବୋଧେ, ହେଲେ ସେ ଜାଣିନି ମୁଁ ଶୈତାନ ହେବାକୁ ଏ ଶକ୍ତି ନେଉଛି। ରାଜୁ ଏପରି କହି ଖୁସି ହେଲା ଓ ଏ ପାଖରେ ଡାହାଣୀ ପାଣି ନ ପାଇ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖେ ତ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ନଥାଏ ଓ ତାର ସ୍ୱାମୀ ମରିକି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆରେ ଏ ବିଲୁ, ଏବେ ତୁ କହ ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ନା କାନ୍ଦିବିନି? ମୋ ସ୍ୱାମୀର ମୋର କେତେ ଖୁସି ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ, ହେଲେ କିଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ନେଇଗଲା, ଅଥଚ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରିଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିଥାନ୍ତି। ଆରେ ବିଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମୋର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଓ ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖିନି। ଏବେ ମୁଁ କରିବି ତ କ'ଣ କରିବି, କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଓ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତୁମର କି କ୍ଷତି କରିଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ଏପରି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଓ ଦେଖି ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ସେ ଆସିଥିଲା ଡାହାଣୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏପରି ସମସ୍ୟା ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କହିଲା, ଆରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ଯାହା ତ ହେବା କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ତୁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ, ଆଉ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, କେମିତି ତୋ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ତୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କରିବାରେ ମୁଁ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ତୋର ଖାଇବା ରହିବା କଥା। ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ, ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିବୁ, ଆଉ ତୋ ଖାଇବା ରହିବା କଥା ସବୁ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନ ନେଇଛୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ, ତୁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, କୋଉଠି ରହିବି କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ମୋର ରକ୍ଷକ ସାଜି ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ, ତେଣୁ ତତେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବିଲୁ, ତୁ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ ନ କରିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ସେ ଲୋକକୁ ଖୋଜିକି ଦେ ଯିଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଥିଲା। ଆରେ ଡାହାଣୀ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଥିବା ଲୋକକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଜିକି ଦେବି ଓ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବାସ୍ ତୁ ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ହଉ, ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବହୁତ ଥକି ଗଲୁଣି, ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ, ସେଠାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିବୁ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ଡାହାଣୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା ଓ ମନରେ ଭାବିଦେଲା ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ଡାହାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବିଲୁଆ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଘ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଘ ପଚାରିଲା, ହଇରେ ବିଲୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ତୋର ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ କି କାମ ପଡ଼ିଲା ରେ? ସକାଳୁ ମୁହଁ ନ ଧୋଇ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ କିରେ? ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କିରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତତେ ମାମୁଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ କହ ଓ ମୋ ପାଖରେ ତୋର କି କାମ ଅଛି? ଆରେ ମାମା, ତମେ ମତେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ କାମ କହିଛ ମୁଁ କରିଛି, ସର୍ବଦା ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ମୋର ଏକ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯାହାକି ତମେ କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଓ ସେଇ କାମଟି ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଡାହାଣୀର ସ୍ୱାମୀକୁ କିଏ ମାରି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ନେଇଯାଇଛି। ମାମା, ତମେ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ତମେ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଥିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ହିଁ ସେ ଲୋକର ଠିକଣା ମତେ ଦେଇପାରିବ। ତୁମ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି କାମ କରିଦିଅ। ଆରେ ବିଲୁ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତୁ ମୋତେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ, ତେଣୁ ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ସେ କାମ କରିଦେବି।
ହେଲେ ବିଲୁ କାମ ପୁରା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ମାମୁଁ କଥା ବୁଝିଦେବୁ ମାନେ କିଛି ମାଂସ ମତେ ଆଣିକି ଦେବୁ, ମୁଁ ଖାଇବି ବାସ୍, ତୋ କାମ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ। ବାଘର ଏକଥାରେ ବିଲୁଆ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ବାଘ ତାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲା ରାଜୁ ଭୂତ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଖରେ ରଖିଥାଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବାଘ ପୁରାପୁରି ବୁଝିଗଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯାହାକୁ ବିଲୁଆ ଖୋଜୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଲୋକକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଲୋକ ଯାହାକୁ ବିଲୁଆ ଖୋଜୁଛି, କାରଣ ଏହା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଓ ଏହା ସହ ଏହାର ମୁହଁରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଏଟା ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ବିଲୁଆ ପାଖରେ କହିବି। ଏହା ଜାଣି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ଓ ଏହା ବଦଳରେ ମତେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ହଉ, ବହୁତ ହୋଇଗଲା ଖୁସି ହେବା, ଏବେ ଯାଉଛି ଶୀଘ୍ର କହିବି, ନହେଲେ ଯଦି ଏ ଲୋକଟା ଏଠାରୁ ପଳାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ପତା ଲଗାଇବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବାଘ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଓ ବିଲୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁ, ତୁ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକକୁ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ସେ ଲୋକଟି ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ପଟେ ଅଛି ଓ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି। ତୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସେଠାକୁ ଯା, ନହେଲେ ସେ ସେଠାରୁ ଯଦି କୁଆଡେ ପଳାଏ ତାହେଲେ ତାର ଅତାପତା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ବାଘ ଏପରି କହିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀକୁ ଧରି ଉତ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଡାହାଣୀ ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ଏଇ ଲୋକ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଛି, କାରଣ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଡାହାଣୀ ବହୁ ଜୋରେ ରାଗିଗଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ରାଜୁକୁ ମାରିଦେଲା। ରାଜୁକୁ ମାରିବା ପରେ ଡାହାଣୀର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ଓ ତାପରେ ସେ ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଲୁଆ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୂରଣ କଲି। ଯଦି ତୁ ଆଜି ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏସବୁ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତତେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ବିଲୁ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୋର କୁଆଡେ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ତୋ ପାଖରେ ରହିବି। ଏପରି ଭାବେ ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାର ଏପରି ଭାବରେ ବିଲୁଆ ଡାହାଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏକ ସାଙ୍ଗ ବନାଇ ପାରିଲା।